Hello, good morning all. Today we are going to discuss about planning, which is the most important function in management. In this module, in the last class, we discussed about what are the different management functions, what are the skills required by a manager, and also the levels of management, isn't it? What are the different levels of management? Regarding the functions of management like planning, organizing, staffing, directing, controlling, all those things, planning is very important as far as managerial functions are concerned. It is one of the most important function because it is included in almost all the activities in an organization. So you need to understand what is planning and what are the features or the importance of planning in an organization. So in this presentation, I would like to tell you or discuss in detail what are the functions of planning and what are the importance of planning in a company, right? Now you can see in the slide that is meaning to the planning. You know that plan means it is actually a type of determination that we are taking, or you can say that it is a type of oath, though it is a little bit flexible, കുറച്ചൊക്കെ flexible ആണെങ്കിൽ കൂടി it is a type of oath that or a promise that we make that we will do such a thing in the future, isn't it? നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഓത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ type of commitment that is made by the whether it is manager or whether it is top management or general manager, whoever it is a type of commitment that is put forward to take place in a future date, right? So it is a determination of a future course of action. You are deciding in advance how the future course of action have to be take place. So if say this is the month of January last, right? And if you want to conduct your organization want to conduct a mega event in the March, then you have to plan it well in the beginning of February, right? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സമയം കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ മാർച്ചിൽ നടത്തേണ്ട പ്രോഗ്രാമിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതർവൈസ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് വി മെ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസോഴ്സസ്, ഓൾ ദ റീസോഴ്സസ് മെ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക്വൈസ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റി, ഇഫ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ വോണ്ട് ടു സപ്ലൈ goods to the customers, they need to do the production activities well in advance, right? So there is an element of planning in production, there is an element of planning in supply and distribution, there is an element of planning involved in all the managerial functions of the organization, right? അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന, അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് പ്ലാനിങ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓർ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്, നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് you need to prepare well in advance what you have to implement in the future. Hope it is clear to you, right? അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേർഡുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, another one is determination, another one is future course of action. That is future course of action has to be, you are deciding in advance what is the future course of action, right? So that is a planning. And the major elements which you think in planning is what, why, how and when. You have to decide what are the requirements, right? If you want to do a particular action, what are the requirements and why you need to do it and how you have to do it and when, at what time you have to do it, isn't it? അപ്പോൾ മാർച്ചിൽ നമ്മൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന whatever it is ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അത് you have to decide well in advance and you have to make a clear plan as to what, why, how and when. So when you are describing planning, these two things you have to mention. Hope it is clear to you, right? Now the next one we will tell about what are the different features or nature of planning. Nature of planning, if the question is like what are the nature of planning or what are the features of planning, you can write the same answer. You would have learned it in your plus 2 classes, that is planning is a continuous process.
റൈറ്റ്. അതായത് ഒരു തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഇംപ്ലിമെൻ്റ് എ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിന് വേണ്ട ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് സ്റ്റെപ്പ് 1 ആണ്. ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദർ, യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു സ്റ്റെപ്പ് 2, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും you will have to use the planning process, and hence it is called a continuous process. Planning is not at all a one time process. ഒരിക്കൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു, എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. റെഗുലർലി യു ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യുവർ പ്ലാനിങ്, റൈറ്റ്? എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ റിവൈസ് യുവർ പ്ലാനിങ്. Hence planning is considered as a continuous process, not a one time process. But at the same time, if you are taking another function, say management functions നമ്മൾ വേറെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് പറയൂ, ലൈക്ക് സ്റ്റാഫിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇസ് എ വൺ ടൈം പ്രോസസ്, റൈറ്റ്? സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തി, പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കമ്പനിയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വൺ ടൈം പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ടൈം ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കരുതാം. പക്ഷെ പ്ലാനിങ് അങ്ങനെയല്ല. യു ഷുഡ് ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ് ഓവർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റിവൈസ് യുവർ പ്ലാൻസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ആസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ടെൽസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ്. നമ്മൾ പ്ലാനിങ് എപ്പോഴും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബേസ്ഡ് അല്ല, ബട്ട് യു വിൽ ടേക്ക് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം യുവർ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ പ്ലാനിങ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് സെലക്ടിങ് സൂട്ടബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യുവർ കമ്പനി ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ്, റൈറ്റ്? And first thing you have to decide is from where you will raise the fund, then where you have to start the project. So if you prefer to start the project in different places, say കൊച്ചിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതാണ്, യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. either you can start at ട്രിവാൻഡ്രം, or you can start at എറണാകുളം, or you can start at മലപ്പുറം. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. അതാണ് പ്ലാനിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൊരു പ്ലാനിങ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. യു വിൽ ബി സെലക്ടിങ് ദി സൂട്ടബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എറണാകുളത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നല്ലത്, കാരണം മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സസും മെറ്റീരിയലൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് മലപ്പുറത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടിയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എറണാകുളത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ എളുപ്പം, കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ട് യു ഡിസൈഡഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് അറ്റ് എറണാകുളം, റൈറ്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. either you can start at ട്രിവാൻഡ്രം, or you can start at മലപ്പുറം, or you can start at എറണാകുളം. അപ്പോൾ പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉള്ളതിന് യു ആർ സെലക്ടിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ third feature, that is selecting suitable course of action. You will be having different courses of actions available, but from which you will be selecting the suitable one. That is the another feature of planning. And planning is flexible, as I mentioned earlier. Planning is flexible, it is not a rigid one. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതൊരു കാലത്ത് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നിവിടെ നിയമമില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ദ സക്സസ് വിൽ ഫോളോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാനിങ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓൾസോ അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ ലെവൽസ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്ലാനിങ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പല ലെവൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചല്ലോ, റൈറ്റ്? ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. ടോപ്പ് ലെവലുണ്ട്, മിഡിൽ ലെവലുണ്ട്, ലോവർ ലെവലുണ്ട്, ഉണ്ട്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ്. ഈ ഓരോ ലെവലിലും എന്തുണ്ട്? പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം,
കമ്പനിയുടെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് ഒരു പ്ലാൻ വേണം, ഒക്കെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കരുത്. അപ്പം മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യും. Now even lower level employees who are the supervisors or the workers, laborers, കമ്പനിയിലെ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയ ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്ലാനിങ് അവർക്കും വേണം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെഷീനറി വർക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്, എപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് last feature is planning is pervasive in nature. Pervasive is it, which means it is widespread, right? എല്ലാ ലെവൽസിലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അതിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു കമ്പനിയിലെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി പ്ലാനിങ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വൈഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. അതാണ് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്, ഓൾ പെർവേസീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് next slides I have put certain additions to this, you can just go through that. ഞാനത് സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ വെബ് അഡ്രസ്സോടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ പ്ലാനിങ്ങിൽ സാധാരണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്നത് അവരൊരു ഫോർസൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. കോർപ്പറേറ്റ് ഫോർസൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓർഗനൈസേഷണൽ ലെവലിൽ അതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. And you can also see that planning is a future-oriented process designed to mitigate a risk. What do you mean by mitigate risk? Mitigate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥാപനവും പ്ലാനിങ്ങുള്ളൊരു സ്ഥാപനവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഇതായിരിക്കും. പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിസ്ക് ഓർ അൺസർട്ടനിറ്റി, റൈറ്റ്? നമുക്കറിയില്ല എന്താ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ട്രബിൾഡ് വിത്ത് ദ അൺസർട്ടൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് മേ ക്രീപ്പ് ഇൻ. അതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ പ്ലാനിങ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് സോ മിറ്റിഗേറ്റ് ദ റിസ്ക് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുകയും, അടുത്ത ടേം നോക്കൂ, മാക്സിമൈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഏറ്റവും കൂട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ഏറ്റവും കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി പ്ലാനിങ്. സോ പ്ലാനിങ് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ്. ഈ ഒരൊറ്റ സ്ലൈഡിൽ യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ദ തിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്ലാനിങ്. And this I have taken from the above web address. അതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയി പോയിന്റ് എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള 2 പോയിന്റ്സ് ഇതാണ്. ദിസ് മേ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വെച്ചാണ്. ഇതന്നെ പറയണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ സെർച്ച് ബൈ യുവർ ഓൺ, യു ക്യാൻ റീഡ് ബൈ യുവർ ഓൺ. പല ബുക്സിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ പല രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് കിട്ടും. മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് പ്ലാനിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മിറ്റിഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു എംബ്രേസ് സക്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മാക്സിമൈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. നൗ ഐ ഹാവ് പുട്ട് സം മോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാനിങ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ലൈക്ക് യു നോ, തേർഡ് വൺ കണ്ടില്ലേ, പെർവേസീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പറയുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അതിൽ വരാത്ത ചിലത് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് അവിടെ പറഞ്ഞു, കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞു. അതിൽ വരാത്തതുള്ളത് ഫോക്കസ് ഓൺ ഗോൾ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. ദർ നീഡ്സ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനാണ് നല്ല പ്ലാനേഴ്സ് ആകാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് സച്ച് സ്കിൽ ഓൾസോ. ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇക്കോണമി ആക്ഷണബിൾ, റൈറ്റ്? കാരണം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വലിയ പ്ലാൻ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, റൈറ്റ്? യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പ്ലാൻ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ആക്ഷണബിൾ. ആക്ഷണബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലോങ് ആയ ഫ്യൂച്ചറിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ എക്സ്പാൻഷൻ that you are looking forward, you can plan the things, but make sure that it is actionable. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാവൂ, റൈറ്റ്? The other one you can dream, no harm in that, but when you make a 5-year plan or 10-year plan, it should be focusing on the things which you can implement. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. സോ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആണ്, സോ പെർവേസീവ് ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? 4 ഏരിയാസ് പറയുന്നുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാൻ,
ഡിവിഷണൽ പ്ലാൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് സെക്ഷണൽ പ്ലാൻ. ഈ എല്ലാ ഏരിയയിലും പ്ലാനിങ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓർ ഓൾ പെർവേസീവ്. Now see, these are some of the importance of functions of planning. Right now, planning precedes all organizational functions. It precedes, അതായത് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെയും മുമ്പ് എന്തുണ്ട്? പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. It relates to what kind of organization structure, what kind of people required, how to lead it, standards for control. ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്ലാനിങ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് ഓൺ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് യു ക്യാൻ സീ 3 ബോക്സസ്. അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. നോളജ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോളജ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ലീഡ് പീപ്പിൾ, ആ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡയറക്ഷൻ. റൈറ്റ്. അപ്പം നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ഹൗ ടു ലീഡ് ദ പീപ്പിൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെച്ചു, ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ തീരുമാനിച്ചു, ആരെ ടോപ്പ് ലെവല് മിഡില് ലോവറൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു, അവിടേക്ക് വേണ്ട റൈറ്റ് പേഴ്സൺസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ നോളജ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഹൗ ടു ലീഡ് പീപ്പിൾ, ഈ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ. ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോൾ ഇസ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ടെല്ലിങ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് ഏത് പോയിന്റിലാണ്? പ്രൊസീഡ്സ് ഓൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫങ്ഷൻ. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫങ്ഷൻസിന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്. Right now, other importance are it focus on objectives, helps in coordination, helps to achieve organization goal. I think all these things doesn't require much explanation, isn't it? ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബോറായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും വരുന്നുണ്ട്. അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇൻ ഷോർട്ട്, ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടും. റൈറ്റ്. യു ക്യാൻ സീ ദ സ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. യു ജസ്റ്റ് സീ ദ സ്ലൈഡ്. കണ്ടോ, ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ബീയിങ് പ്ലാനിങ് ഇസ് ബീയിങ് അപ്ലൈഡ്. ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ? മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്ലാനിങ് വേണം, പെർഫോമൻസ് നന്നാക്കാൻ പ്ലാനിങ് വേണം, ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്ലാനിങ് വേണം, ഇന്നോവേഷൻ, കോമ്പറ്റീഷൻ, ഗോൾസ്, ഐഡിയാസ്, ടീം, സ്ട്രാറ്റജി, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് പ്ലാൻ. എവിടുന്ന് തുടങ്ങണ? റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്ലാൻ. റൈറ്റ്. ഹിയർ ഇസ് എ ട്രീ. ആ ട്രീയുടെ ഏറ്റവും റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ യു ക്യാൻ സീ പ്ലാൻ. ആ പ്ലാനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണേ. ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. ചിലത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോളിലെത്തും, ചിലത് സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെത്തും, ചിലത് ഇന്നോവേഷനിലെത്തും, ചിലത് നല്ല പെർഫോമൻസിലെത്തും, ചിലത് ഐഡിയാസിലെത്തും, ചിലത് ബിസിനസ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോവും, ചിലത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ എവറിത്തിങ്, ഏതൊരു കാര്യം എടുത്താലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റൂട്ട് കോസ് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പ്ലാനിങ്. സക്സസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ സ്ലൈഡ് വിച്ച് ടെൽസ് യു അബൌട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് slides. That is, it reduces the business risk, it facilitates proper coordination, aids in organizing and gives right direction, helps to achieve objectives. അങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് from some other sources. This is also strategic planning cycle. Right. How can we improve? Like goals, results, desired outcomes, measures and targets, strategies. അങ്ങനെ പല ഏരിയാസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഓൾസോ ഐ ഹവ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്. ഗൂഗിൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് സൈക്കിൾ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ടുഡേ. ആൻഡ് planning process we will discuss in the next class. Right. Strategic planning cycle വരെയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാൻ തന്നെയാണ്. സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് സൈക്കിളിൽ ഗോൾസ്, ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കംസ്, റിസൾട്ട്സ്, മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ്സ്, സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ്. Hope it is clear to you.
റൈറ്റ്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ് വി വിൽ ടേക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. നിങ്ങളപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ടതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസിലി. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളിൽ 64 പേര് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ 51 പേരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു 13 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഫോർ ദിസ് വൺ. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കേട്ടതിന് ശേഷം 2 മണിക്കുള്ളിൽ എല്ലാവരും അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.